বর্তমান ক্ষেত্রে দারু ব্রহ্মরূপ আর যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার হয় গ্রীব অবতার কপিলাবতার অষ্টবিংশ অবতার পুরাণে প্রচার মৎস্য কুর্ম বরাহ বামন হরি ভৃগুরাম রঘুরাম রাম অবতরী ঈশ্বরের অংশ কলা সব অবতার প্রথম পুরুষ অবতার নন্দের নন্দন হল গোলকের নাথ শঙ্কর্ষণ রাম অবতার তার সাথ সব ঈশ্বরের অংশ পুরাণে নিরখি বর্তমান দারু ব্রহ্ম জয় জয় শান্তি হরি গুরু চারি প্রীতি প্রেমানন্দে একবার হরি বল হরি বল। জয় হিন্দ নম বুদ্ধায়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সমাজ সংগঠন বিভিন্ন আন্দোলনকারীরা সকলে তার এই শুভ মুহূর্তে তাকে সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে উপস্থিত হয়েছে। আমরা প্রথম अपने जीवन में उतारा था और इसी वजह से उनके बच्चों को उनके परिवार को और उनके जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको शिक्षा से प्रभावित किया और शिक्षा का जो महत्व है वो दुनिया में तथागत बुद्ध से आया था। क्या बात है, बहुत बात कर रहे हैं। कार्य या महान क्रांति है वो तथागत बुद्ध से आई और तथागत बुद्ध इन्होंने कोई धर्म प्रस्तावित नहीं किया क्योंकि धर्म का जो मुख्य आधार है वो है भगवान। अगर मुतवा धर्म है तो उसमें भगवान होना चाहिए और मुतवा धर्म नहीं है तो उसमें इंसानियत को महत्व होना चाहिए। अगर वो मुतवा जात नहीं है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और जात है तो उसमें बड़ा छोटा मान सम्मान की बातें रहना चाहिए। मगर जहाँ तक मेरा संपर्क अचिंत्यों और सिबू सरकार और अन्य जो बीएसपी के लोग हैं उनके साथ में जब मिलता हूँ तो पता चलता है ना वो धर्म को वैल्यू करते हैं ना वो जात को वैल्यू करते हैं और जहाँ जात धर्म खत्म होता वहाँ बाबा साहब निर्माण होते। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, धर्म यानी फिलोसॉफी को अपनाया, वहाँ की समानता को अपनाया और आज के अवसर पर जो जगदीश जी यहाँ नहीं रहे उनके स्मृति के अवसर पर मैं बुद्ध के रूप आप लोगों को बता दूँ। हर आदमी का मृत्यु होता है, कोई भी आदमी इस धरती पर वो पैसे वाला हो, वो गरीब हो, वो पंडित हो, वो अज्ञानी हो, कोई भी हो, सबको मृत्यु आया है। बहुत शक्तिशाली हो, कमजोर हो या वो बहुत ज्यादा निकम्मा हो या बहुत काम करने वाला हो, उसको मरना है। तो ये हमारे बीच से जगदीश जी अभी हमको छोड़ के गए, ये सत्य उन्होंने बताया। मगर सत्य और भी उन्होंने बताया। तो जहाँ तक मैं विप्लव जी के परिवार को जानता हूँ और उनके माध्यम से उनके भाई लोगों को मैं मिला हूँ, तो यहाँ मैं देखता हूँ उनमें जबरदस्त आपसी भाईचारा है, आपसी बंधुत्व है, आपसी एक दूसरे के साथ में सुख दुख में खड़े होने के लिए क्षमता है। ये इसको बुद्ध धर्म की शिक्षा में कहते हैं मैत्री, इसको कहते हैं मैत्री। और मैत्री ये ऐसा पिलर है जिस पिलर पर हम कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि ये पिलर ये इमारत पर गिरेगी नहीं। तो ये परिवार में जो मैत्री है, ये परिवार में जो प्यार है, ये परिवार में जो आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, ये अपने आप में उदाहरण है। और निश्चित यहाँ के जो बुजुर्ग है, जो भी यहाँ के बुजुर्ग है, उन लोगों ने ये शायद ये
सीमेंट मैत्री का, ये लोहा, ये जिसको बालू कहते हैं, वो आपके दिलों में बसाया होगा, तभी आपके बीच में जबरदस्त मैत्री का एक पिलर निर्माण हुआ। दूसरा पिलर है जिसको कहते हैं करुणा, कंपैशन। इंग्लिश में इसको कंपैशन कहेंगे। तो कंपैशन यानी ऐसा एक आचरण जो किसी भी जो दुखी व्यक्ति है उसके संपर्क में आता है तो उसको मदद करने के लिए दौड़ता है। तो आपका जो परिवार है, आपके परिवार में जो एक तरीके से मैत्री है, तो मैत्री की वजह से अगर कोई आप दुख के संपर्क में आते हैं तो आप तत्काल उसको मदद करने के लिए पहुंचते हैं। तत्काल आप अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने के लिए बढ़ते हैं। आपको ये अगर दिख जाए तो उसको कोई जरूरत है, उसकी जरूरत पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पिलर यानी करुणा का पिलर तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षा को महत्व का पिलर बताया। ये करुणा जो है ये दया नहीं है। दया होगा ना, दया आपको दया है एक तरीके से लोगों को मदद करना, लोगों को कुछ ना कुछ देना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए करके मैं बोलता हूँ मदर टेरेसा या महात्मा गांधी, ये जो लोग काम करते हैं तो मदर टेरेसा को पूछे कि भाई ये काम आप इतने गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, कहीं क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं भगवान की वजह से कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, ये भगवान मुझसे कर रहा है। और महात्मा गांधी जी अगर कोई काम करते थे तो बोलते कि ये राम मुझे बताया करके मैं कर रहा हूँ। मगर जो करुणा होती है ये किसी के बताने से नहीं होती, ये सहज होती, ये स्पॉन्टेनियस होती, ये इमीडिएट होती, ये किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ये इंसानियत को देखती है, ये केवल लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये दूसरा पिलर बहुत जरूरी है जगदीश जी के निर्माण के बाद परिवार को याद रखना कि मुझे अगर जगदीश जी को ज्यादा समय तक जीवित रखना है तो मुझे ये बुद्ध का तत्व कंपैशन का, करुणा का अपने आचरण में लाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टू प्रैक्टिस मोर इफेक्टिवली योर ग्रैंड एल्डर हु टॉट यू। तो आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा, ये बुद्ध का नहीं है, ये ठाकुर हरिचंद का नहीं है, ये यूनिवर्सल। और आप यूनिवर्सल, वी ऑल आर यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ये मैं इस तरह का हूँ, मैं उस तरह का हूँ। जहां भी डिस्क्रिमिनेशन आया वहां हमने इंसानियत को खत्म कर दिया। उसके बाद तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है उसको कहते हैं मुदिता। मुदिता पिलर, मुदिता यानी जैसे जिसको कहते हैं कि मतलब बिना भेदभाव के लोगों की तारीफ करना, लोगों में अच्छे गुण ढूंढना। हमारा माइंड कैसा होता है, थोड़ी देर में ढूंढता है, अरे ये बंगाली बोल रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा तो बंगाली गलत है, ये मेरा। आप लोग सोचेंगे मैं हिंदी बड़बड़ कर रहा हूँ तो ये हिंदी बोल रहा है, ये अपने काम का नहीं, इसको छोड़ दो। मगर उसमें अच्छा ढूंढना, हर एक बात, हर एक संसार में सब अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। ये मैं अगर बोल दूं कि हरिचंद ठाकुर जी, मुझे मालूम कि इनकी शिक्षा का मुझे क्या लेना देना है, तो मैं उनके साथ में भेदभाव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अज्ञान को मैं छुपा रहा हूँ या फिर अज्ञान को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने ये दुनिया में आया हूँ तो मैंने थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी में समयानुसार अच्छी बातों का विकास होता है, समयानुसार बुरी बातों का विचार होता है। इसीलिए हमने हर एक बात का मेरिट करना चाहिए, अप्रिशिएशन करना चाहिए और साथ ही साथ उन गुणों को विकसित करना चाहिए। तो मुदिता, तो इसका मतलब ये है आप खुश रहना, आप आनंदित रहना, जीवन में सदा प्रफुल्लित रहना, सुखी रहना। और जो आदमी सुखी रहता है वही, और जो आदमी दुखी है, परेशान है, जो बुरी आदतों से अपने जीवन में जीता है, वो क्या दूसरों को देखेगा,
वो सदा गलती ढूंढेगा, अरे वो तो गलत है, ये गलत है। मगर हम कभी भी मर सकते हैं, ये सत्य है। इसलिए जब जब मौका मिलता है, ट्राई टू अप्रिशिएट, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर डे इज द लास्ट डे, so do whatever best today now। तो ये मुदिता हमको एक तरीके से नया इंसान बनने के लिए मदद करता है। हम ज्यादा से ज्यादा जगदीश जी की क्वालिटी को देखने का मौका देता है, क्योंकि जगदीश जी की मुख्य क्वालिटी क्या है अभी, ये नो मोर, यानी वो नहीं है। यानी हमको ये सिखाते हैं कि हम भी कोई भी क्षण इस दुनिया से जा सकते हैं। हम यहाँ, मैं अभी फ्लाइट से जाने वाला हूँ, आपने আমার বাবা এবং এক বোন আছে, যে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ছিন্নমূল উদ্বস্ত পেটে খিদে নিয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে এই দেশে এসে অপরের বাড়িতে থেকে তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের জমিতে হাল চাষ করে বহু সংগ্রাম করে আমাদেরকে মানুষ করেছেন। আমরা বড় হয়েছি, কি পেয়েছি কি পাইনি, কতটুকু আমি পেলাম, কতটুকু অন্যজন পেল, যে দায়িত্ব পালন করে। আমিও আমার বাবার বড় সন্তান, শুধু বড় সন্তান হলেই হয় না, দেখলাম এই জগতে যারা দায়িত্ব পালন করে সে সম্পর্কে বড় হোক আর সম্পর্কে ছোট হোক, অভাব অভিযোগ তাদের পিছু ছাড়ে না। তাই আমার সমস্ত ভাই বোন, কাকা জ্যাঠা, কাকিমা, জেঠিমা, পিসি, আমার যত আত্মীয় স্বজন, আমার গ্রামের যত আমার স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, সবার কাছে আমি আমার বাবার বড় সন্তান হয়ে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আজকে আমার বাবা আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কোনো কারণে অকারণে আমার বাবা এই গ্রাম, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, নিচের আপন লোক কাউকে কোনোরকম ভাবে যদি আঘাত দিয়ে থাকে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার বাবা আজকে আর নেই, আর ক্ষমা প্রার্থী এই কারণে, কারণ আমার বাবা সত্যি আজকে নেই। আমি পুনর্জন্ম বিশ্বাসী, আমি পুনর্জন্ম বিশ্বাসী না। তাই আমার বাবাকে ক্ষমা করে আমার মনে হয় না আমার বাবার কতটুকু আত্মার শান্তি হবে। আমি আমার বাবার হয়ে, আমি জীবিত থাকাকালীন আমার বাবা যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকে, কাউকে মনের মধ্যে কোনো রকম একটু খেদ যদি দিয়ে থাকে, আমি ক্ষমা প্রার্থী, ক্ষমা করে দেবেন। তার পরম পুত্র হয়ে আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে আমার বাবার শ্রদ্ধার জন্য। এই শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে আপনারা আমার বাবার শান্তি কামনা করবেন। তিনি যেখানেই আছেন, যেভাবে আছেন, আমি এটুকু বলে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা জানাই। রাখছি, নমস্কার। হরি বল, হরি বল। পূর্ণবঙ্গ শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, জাতির জনক গুরুচাঁদ ঠাকুর,
এবং উপস্থিত সমস্ত মতুয় ভক্তের শ্রীচরণে আমি শতকোটি নমস্কার জানাই আর আমার ছোটদের ভালোবাসা জানাই। আজ আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাবা আমাদের মাঝে জীবিত আছে। আপনারা যারা বিশিষ্টজন এখানে এসেছেন, আপনাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, আজকে আমার বাবাকে যদি স্মরণ করতে হয় তাহলে অনেকের মনে এখানে অনেক প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমার বাবা তো মতুয়া ছিল, তাহলে এই চারজনের ছবি কেন? ভগবান বুদ্ধ, হরিচাঁদ ঠাকুর, বাবা গুরচাঁদ, বাবা সাহেব আম্বেদকর। তাহলে আমার বাবাকে যদি স্মরণ করতে হয় তাহলে আমার বাবা যে আদর্শে সারা জীবন চলেছে, আমার বাবা শুধু আমাদের শেখায়নি, এই গ্রামকে। আজকে আপনাদের বলবো, আমাদের গ্রামে অধিকাংশ লোক আমার বাবার আদর্শে চলছে। আমার বাবা আজ থেকে, আমার যখন 10 বছর বয়স, আমার ঠাকুরদার 30 বছর আগে আমার ঠাকুরদার যে শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ ছাড়াই করেছিলেন। তো ভাবতে পারছেন আজ থেকে 30 বছর আগে এই লোকটা কি দিতে চেয়েছিলেন আমাদের, সেই কথাগুলো আপনারা যারা বক্তব্য রাখবেন, কারণ আমি প্রফেশনাল বক্তা নই, তো আপনারা বলবেন, আপনারা বলে যাবেন জগদীশ মাস্টারের যে আদর্শ, সেই আদর্শ যদি এখান থেকে একজনও নিয়ে যেতে পারে তাহলে আমি মনে করব আমার বাবা আত্মার শান্তি পাবে। তাই আপনাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, যারা বক্তব্য রাখবেন, আর একটা রিকোয়েস্ট, যে এটা কোনো বিতর্ক সভা নাই, আমার বাবার শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান। তো আমার বাবা যে আদর্শ চলেছিলেন, সেই আদর্শ এই চারজন ভগবান বলুন, মহাপুরুষ বলুন, এনারা আছেন। তো আমার বাবা সারা জীবন এদের নিয়েই চলেছেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সারা জীবন করেছে। কারণ এই চারজন মহাপুরুষের হয়তো তাদের বক্তব্য একটু আলাদা হতে পারে, কিন্তু চারজনের যে লক্ষ্য একটাই ছিল। সেই লক্ষ্যটা কি? চারজনের লক্ষ্যই একই ছিল, যে সমাজে পিছিয়ে পড়া সমাজ হোক, শুধু পিছিয়ে পড়া না, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। এবং যে বর্ণ বৈষম্য, সেই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই চারজনই লড়াই করেছে। আর আমার বাবা এই চারজনের পথ অনুসরণ করে চলেছে। এই জন্য সবার কাছেই সবার বাবা সুপারিশ হয়, কিন্তু আমার বাবা শুধু আমার কাছে সুপারিশ ছিল না, এই সমাজের কাছে সুপারিশ এবং আমাদের এই গ্রামবাসীর কাছে সুপারিশ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হরিচাঁদ। হরি বল। সকলকে নমস্কার জানাই। আজ কথা বেরোতে চাইছে না, কিন্তু জানার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ আপনারা এখানে এসেছেন। উনি আমার কাকাও। আমার বাবারা 6 ভাই, 1 বোন ছিলেন। আমার বাবা দ্বিতীয় আর ইনি হলেন তৃতীয়। সেই হিসাবে ইনি আমার বাবার খুব কাছের ছিলেন। যাই হোক, এদেশে আসার পরে ভাই বলল অনেক কষ্টের মাধ্যমে আমাদেরকে বড় করেছে। একটা জিনিস ভাবুন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি এই যে কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে, তার ভাইয়ের ছেলে। আমার বাবা আমার 7 বছর বয়সের সময় মারা যান। আজকের এই সমাজে কজন এমন মানুষ আছেন নিজের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের সন্তানদেরকেও মানুষ করে? এমন মানুষ কজন? আমাদের এই পুরো পরিবারটা বাংলাদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসা, এখানে সকলকে নিজের নিজের মতো করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, খেয়ে না খেয়ে নিজের পরিবারের সমস্ত মানুষকে এক করে রাখা, তার মধ্যে সমাজের আন্দোলন, সমাজের প্রতি তার এই যে দায়বদ্ধতা কিভাবে তিনি ছড়াতে পেরেছে।
আমার কাকা হলে আমার গর্ব হয়। আমরা পারি না, একটা সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়। নিজের সংসার চালাতে গিয়ে নিজের ভাইকে দেখতে পারি না। এক মেয়ের দিকে তাকাতে গেলে অন্য মেয়ে ফাঁকা পড়ে যায়। আর তিনি সমস্ত পরিবার, সমস্ত বন্ধু বান্ধব, সমস্ত সমাজকে নিয়ে একসঙ্গে চলেছেন। তাই আমাদের এই বিশ্বাস পরিবারের প্রতি তার যে অবদান সেটা বলে প্রকাশ করার মতো নয়। হ্যাঁ, আমার ভাই বলে গেছে কি কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটি মানুষের হয়, আর যে করে তারই তো ভুল হয়। যে না করে তার ভুল কিসে? সে তো করেই না, তার ভুলের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যে 10টা করবে তার তো দুটো ভুল হতেই পারে। তাই আমরা মানুষ হিসাবে একজন মানুষকে যখন যাচাই করতে যাব তখন নিশ্চয়ই আমরা দুটো দিকই বিবেচনা করব, তার কোন দিকটা ভালো, কোন দিকটা মন্দ। যাই হোক, এই পরিবারের ছেলে হিসাবে আর আমার কাকাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। তাহলে হয়তো আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারতাম না। ভুল ত্রুটি, অভিমান যাই বলুন, অনেক থাকে মানুষের। সব ভুলে, সব কিছু ছেড়ে একদিন মানুষকে চলে যেতে হয়। আজ তিনি চলে গেছেন। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম ওনার প্রতি। আর ওনার আদর্শ নিয়ে আমরা চলার চেষ্টা করেছি। ভাই বলে গেল না, এই 4 জন মহামানব, এদের ছাড়া তিনি কখনো ভাবেননি। ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমাদের সমাজের প্রতি অত্যাচার, আমাদের সমাজ থেকে কি করে আমরা দাঁড়াবো। আজকে যে কোনো সমাজের পরিবর্তন আনতে গেলে বাধা আসে, সেটাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। আমরা যৎসামান্য পড়াশোনা শিখেছি, যতটুকু দাঁড়িয়েছি, সমাজের সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যেমন আমাদের শিখিয়েছেন। আপনাদেরও বন্ধু বান্ধব ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন। তো এই ভাবধারা, ধর্মানুষ্ঠান, আচার আচরণ, এটা এমনভাবে আমাদের করা উচিত যাতে করে যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে যেটা আমাদেরকে পদদলিত করে, তো সেই পদদলিত হওয়ার থেকে বাঁচার জন্যে যে রাস্তা নেওয়া দরকার, সেই রাস্তায় যেতে গেলে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে আঁকড়ে ধরা দরকার উনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আর এই 4 জন ব্যক্তি, একজনকে ছাড়া আর একজন পরিপূরক নয়। সুতরাং এনাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে যদি আমরা চলতে পারি, তবেই আমাদের মনে হয়েছে, আমার কাকা যেটা শিখিয়ে গেছেন এবং আমাদের ভাইয়েদের মনে হয়েছে যে সেই কথা যদি মেনে আমাদের চলতে হয় তাহলে এই 4-এর সমন্বয় দরকার। আর সেই কারণে আজ আপনারা এখানে এই অনুষ্ঠানে এনাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, আর লঙ্ঘায়িত করবো না, অনেক লোক আছেন। জয় গুরুচাঁদ, জয় আমার মাতা পিতা যেখানেই থাকেন। যেহেতু এটা আলোচনা সভা নয়, তবুও কিছু একটা আলোচনা না করলে নয়। আমার পিতারা 6 ভাই ছিলেন, আমার পিতা ছিলেন চতুর্থ। তা আজকে আমার এই জ্যাঠামশাই সম্মানীয় যে দিক থেকে বলবেন, শিক্ষক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিক থেকে ইনি পরিপূরক এবং এনার কোনো ভুল বা কোনো কিছু পরিপূর্ণ হয়তো চলার পথে একটু হতে পারে, কিন্তু সেটা ধরার খাতায় পড়ে না। আজকে আমি আমার পরিবারবর্গ বা যে পরিস্থিতি, আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। প্রথম অবস্থায় তার কারণ হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর যে আদর্শ, যে বাণী, যে উদ্দেশ্যে উনি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আদর্শ বা সেই বাণী আমরা তারও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের দিক থেকে আমারই জ্যাঠামশাই সম্মানীয় জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়, এর আগে আমার এই ভাইটা বলে গেছে যে 30 বছর আগের থেকেই বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল প্রায় 213 বছর আগে, সেই আন্দোলন এখনো অনেক জায়গায় পিছিয়ে আছে। আমার সমাজের মানুষ তারা ভয় বা ভীত হয়ে বসে আছে। কিন্তু আমার এই জ্যাঠামশাই 30 বছর আগে ঠিক এই জায়গাটাই এমন পরিস্থিতি ছিল যে সাধারণ মানুষ ভয় করত, কিন্তু আমার এই জ্যাঠামশাই সেইটা দেখিয়েছিলেন। শুধু আমার পরিবারের নয়, আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী থানা, পার্শ্ববর্তী জেলা যে সম্মানীয় জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস যে এই ব্রাহ্মণবাদী প্রতিবাদে উনি শুরু করেছিলেন, উনার সূচনা অনুসারে পরবর্তীতে আমার পাড়ায়, আমার পার্শ্ববর্তী এলাকায়, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় তৈরি হয়েছিল। এই একই কারণ
2003 সালে যে উনি অনশন করেছিলেন ঠাকুরনগরে, তারই একটা প্রতিষ্ঠিত আছে যে সেই অনশনের বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষে নড়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে উনি একজন ছিলেন সেই জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস, যার নাম এখন আকাশে বাতাসে বিভিন্ন জায়গায় ভাসিত হচ্ছে। যে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস সেদিন এই অনশন করেছিলেন। শুধু ওইখানে না, উনি অনশন করেছিলেন দিল্লিতে যন্ত্র মন্ত্র যেখানে অনশন ধারণা বসে সেখানেও গিয়েছিলেন। অনেকে সেই জিনিস কিন্তু যায় না, কিন্তু আমরা জানি যেরকম এর আগে দাদা ভাইরা বলে গেছে যে আমার পরিবারকে যেরকম আলগের হয়ে ধরে রেখেছে, সেই রকম পার্শ্ববর্তী আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, গ্রাম বা বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা পরিবারকে আলগা করে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। সেইটাই হচ্ছে মতুয়া আদর্শ, মতুয়াবাদ, মতুয়া ধর্ম। আমি সংক্ষেপে যেহেতু নিয়ম বলছি, হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করার পরে প্রথমে 1872 সালে চন্ডাল বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। এই জিনিসটা জুনাসুর ব্রিটিশ দরবারে এবং সেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন তৎকালীন সময়, সঙ্গে কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন। সেইখান থেকে গুরুচাঁদ ঠাকুর বিভিন্ন ভাষায় সেই আন্দোলন শুরু হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মতুয়া ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে আগে আনতেই হবে। সেই একই অবস্থায় পরবর্তীতে উনি বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন সংগ্রাম, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে তৈরি করেছিলেন। তার কথা দু একটা না বললেই নয়। 2000 সর্বপ্রথম আমার সমাজের মানুষ যখন মানুষ না হলে ধর্ম হয় না। ধর্ম নানান হতে পারে, কিন্তু মানুষের সম্পর্কটাই আগে। আর একটা জিনিস বাবার কাছ থেকে সবসময় জেনেছি, যেটা হচ্ছে শিক্ষা। মানুষের প্রথম আলো সেটা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা না হলে মানুষের কোনো দিশার বা উদ্দেশ্য থাকে না। বাবা সবসময় বলতেন আগে মানুষ, তারপরে সম্পদ। আমাদের যে ছোটরা বা বড়রা যারা আছেন তাদের কাছে একটাই আমার কাছে আমি বলছি যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের যে বাণী বা যে কাজ, যে কর্ম, সবার মাধ্যমে উনি যেটা ছড়িয়ে গেছেন, আমরা সেটাকে সবসময় স্মরণ করি এবং এটা আমরা সবসময় মেনে চলব। এটা বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। হরি বল, হরি বল। সমস্ত আমার বড় যারা আছেন তাদেরকে জানাবো না, আর ছোট যারা আছেন তাদেরকে সবাইকে জানাই ভালোবাসা, অনেক ভালোবাসা। আজ আমাদের ছেড়ে আমার শ্বশুর মশাই চলে গেছেন। কি বলবো, কিছু বলার ভাষা নেই, মুখ থেকে আসছে না কোনো কথা। সবসময় নিজের মেয়ের মতো করে ভালোবেসেছেন। যখন মা বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছি এই বাড়িতে, নতুন মা বাবাকে পেয়েছি, সবসময় নিজের মেয়ের মতো করে আগলে রেখেছে। কখনো কোনো বেশি কথা, কখনো কোনো কিছু অন্যায় করলে সেটাকে ভালো করে বুঝিয়েছে। কি বলবো, কিছু বলার ভাষা নেই। তার শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম জানিয়ে এখানে শেষ করছি। কিছু আর বলতে পারছি না, বক্তব্য এখানে শেষ করছি। এখানে উপস্থিত সকল বড়দের আমার প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা। 27 আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছে। সে বাংলাদেশ থেকে খালি হাতে এসেছিল। দীর্ঘ তার কর্মজীবন, আর 2 বছর গেলে 90 বছর হতো। তাই তার কথা বলার ভাষা তো আমার জানা নেই, তবে তার সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো। কোনো কষ্ট পেলে হাত ধরে বলতো, চলার পথে উপদেশ দিত। সে বলতো, মা গো, তোমার কোনো সম্পদ নয়, সন্তানকে সম্পদ বানাও, সেটা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে বলতো, চলার পথে যদি কেউ ভুল করে তাকে ভুল কথাটা বলে দিও যে এটা তোমার ভুল, ঠিকটাকে ঠিক বলো, তবেই তুমি মানুষ হয়ে চলতে পারবে। ভুলটাকে যদি তুমি চুপ করে থাকো, সে যে ভুল করার সুযোগ পাবে। মানুষের মতো মানুষ হও।
আর সন্তানদের সাথেও সে গোটা গ্রামবাসীর জন্য, সকলের জন্য সবসময় শুভকামনা করত, নির্দ্বিধায় সকল ভালো করত। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে যদি কেউ বলতো মাস্টারদা এসো, ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতো। আমরা তারা সন্তানদের হয়তো কিছুই পারি না, তবে তার বলা কথাগুলো মনে মনে ভাবি, আর ভাবি বাবা তুমি যেখানেই থাকো ভালো থাকো, তোমার সমস্ত পথ অনুসরণ করে যেন আমি চলতে পারি। পরিচিত বলেছেন শিক্ষা তোমার মেরুদণ্ড, তুমি শিক্ষা নিও। এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়, আজ 15 দিন বাবা নেই, মনে হয় না না এই তো আছে আমার মাথার উপরে, সবসময় তার বলা কথাগুলো আমার কানের মধ্যে বাজে। মনে হয় মনে চাইনি সে আছে, সে পরম শান্তিতে আছে, আর আমাদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছে। আমরা সকলে তার আত্মার কামনা করব। নমস্কার। বাবা দেখলো, আমি বলছি বাবা আমি তোমার বাড়ি আইছি, এই দাও উঠোন, এই যে বাড়ি দিয়ে আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এখন যারা থাকেন তারা তখন টিনের বাড়ি করেছেন, ইটের বাড়ি করেছেন, তো বাড়ি দেখে তো চিনতে পারবে না, কিন্তু পরিবেশটা চিনে যায়। ওই কুল গাছটা, ওই টেলিকদম গাছটা, এই গাছগুলোকে আমরা চিনতে পারি। তো বাবাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, আমি বলছি বাবা তুমি তোমার বাড়ি চিনতে পারতিস? আমার খুব শান্তি। বাবা ওখান থেকে বলে পারতেছি। তারপরে আমি বসলাম, যারা ছিলেন ওরা আখের জোড়ার মুড়ি খেতে দিলেন, খেলাম। যাওয়ার আগে আমি বললাম যে আমি আর কখনো আসতে পারবো কিনা আমি জানি না, কারণ এটা এখন আপনাদের বাড়ি, বারবার আমার পৈতৃক ভিটে বলে যাওয়া যায় না, একবারই হয়তো যাওয়া যায়। তো এই উঠোনে আমার বাবা খেলেছে, বড় হয়েছে, বর্ষাকালে আছাড় খেয়ে পড়েছে, ওই বিলে মাছ ধরেছে। তো ওই উঠোন থেকে একটু মাটি আমাকে দিয়ে, তো যিনি দিদি ছিলেন ওই বাড়ির দিন করতে উঠোন থেকে একটু মাটি আর ভিত থেকে একটু মাটি দিলেন। বাবার যখন সমাধি হয় সেই মাটি আমরা পরিবারের সবাই একটু একটু করে দিয়েছিলাম। আমার কাছে এটাই শান্তি যে বাবা হয়তো তার গ্রামে আর ফিরে যেতে পারেননি, কিন্তু ভিডিও কলে, কনফারেন্স কলের মাধ্যমে, ভিডিও কল প্রযুক্তির উন্নতির জন্য বাবাকে তার পৈতৃক দিকে আমি দেখাতে পেরেছি, আমরা দেখাতে পেরেছি। এটা আমার কাছে, আমার পরিবারের কাছে সব থেকে বড় পুরস্কার। এইটুকু স্মৃতি যারা করবো। আর দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আলোচনা করবো, সেটা হলো যে এটা আমার বাবা, আমার প্রয়াত বাবা জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান। এটা কোনো বিতর্ক সভা নয়, এটা কোনো সেমিনার নয়, এটা কোনো কনফারেন্স নয়। ফলে এরপরে যার বক্তা আসবেন এমন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না যা বিতর্কিত। উত্তেজিত হয়ে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার বাবাকে কেমন দেখেছেন, মানুষটা কেমন ছিল, তার কাজ কেমন ছিল, যেটুকু স্মৃতি আপনার আছে সেটুকুই আমাদের বলবেন। আর আমার দাদা বলে গেছে এখানে যে মানুষদের ছবি আছে, আমার বাবার ব্যক্তিগত জীবনে এই সকলের আশীর্বাদ ছিল। আমার বাবার 80 বছরেরও বেশি জীবনে এই মানুষগুলোর আশীর্বাদ ছিল। আমার বাবা প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট করতেন, পরে তার একটি পট পরিবর্তন হয়, তিনি কাঞ্চিরামজি মুভমেন্টে আসেন। একেবারে শেষ পর্বে দেখেছি বাবা সাহেবকে নিয়ে অনেক গর্ব অনুভব করতেন। এখানে আম্বেদকর জয়ন্তী করতেন, এখানে যে নারকেল গাছটা আছে ওখানে আম্বেদকর জয়ন্তী। আর তারপরে কিন্তু আমার বাবা বলছে যে তুমি কলেজ স্ট্রিট থেকে বুদ্ধের উপর একটা বই নিয়ে এসো। আমি শ্রীকমল চৌধুরীর একটা বই নিয়ে এসেছিলাম। তার মানে বাবা তথাগত বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কারণ এই সমস্ত মানুষগুলোর আশীর্বাদ আমার বাবার উঠেছে। তো যেহেতু বাবার শ্রদ্ধানুষ্ঠান, এটা আমার প্রয়াত বাবা জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের শ্রদ্ধানুষ্ঠান, তাই আমার বাবার ব্যক্তিগত জীবনে সকলের ভূমিকা ছিল বলেই এখানে তাদের সকলের ছবি রাখা হয়েছে। আপনারা এমন কোনো বক্তব্য রাখবেন না, এমন কোনো কথা বলবেন না যা অপ্রাসঙ্গিক। আমি এই কথাটুকুই বলবো। এইটুকু বলে আমি আপনাদের সকলকে আবার নমস্কার জানাচ্ছি। আপনারা সকলে এসেছেন, এতে আমি এবং আমার পরিবার সকলে খুশি। নমস্কার।
জয় হরিবল, জয় ভীম। আপনাদের উপস্থিত সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণাম এবং করজোড়ে প্রার্থনা করব আপনাদের উপস্থিতি আমাদের পারিবারিক এই অনুষ্ঠানকে একটি স্মৃতিময় রত্ন হিসেবে আমাদের জীবনে যেন আমরা স্থান দিতে পারি। আমার এই বাড়িতে আসা বেশি দিন নয়, আমি ওনার ছোট মা। আজকে আমি যেখানে আছি সেটা সম্পূর্ণই ওনার আশীর্বাদ এবং ওনার ইচ্ছে। এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে বাবার জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য, অনেক আবেগ উঠে এসেছে। আমি যে বিষয়টা বিশেষভাবে বলবো সেটি হচ্ছে ওনার সংস্কারক যে একজন রূপ। আমরা কজন বা আমরা বইয়ে পড়ে থাকি বা রূপকথা শুনে থাকি যে একটি মানুষ সংস্কারক। আমরা শুনেছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় তার নিজের পুত্রের সঙ্গে বিধবা বিবাহ দিয়ে প্রথম বিধবারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জগদীশ মহাশয়ও যে একজন সত্যিকারের সমাজ সংস্কারক সেটা আজকে আমি দুই এক কথায় বলবো। আমাকে নিয়ে হয়তো আপনাদের অনেক প্রশ্ন মনে উঠে দিতে পারে, কিন্তু সর্বপ্রথম যে কথাটি বলবো, এই ব্যক্তি যাকে আমি বাবা বলেছি এবং যিনি আমার ছোট মা বলতেন, তিনি শুধুমাত্রই এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো শুনলাম যে তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন, তিনি একজন যোগ্য শিক্ষক মহাশয় ছিলেন, পরিবারের পথপ্রদর্শক ছিলেন, শুধু ঠিক তেমনটি নয়, তার ঊর্ধ্বেও ছিল ওনার ধী শক্তি, মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা। কিছুক্ষণ আগে বলা হচ্ছিল মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা আমাদের জীবনের চারটে পিলার। আমি বাবার মধ্যে এই চারটে গুণকেই দেখার খুব অল্প সময় পেয়েছি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আমার নিজের বাবা প্রয়াত হন 2023-এ। তারপরে যখন আমি বাবার সঙ্গে দেখা হলো, বাবা আমাকে বলল, ঠিক মাথায় হাতটা রেখে, কে বলেছে তোর বাবা চলে গেছে একটু আগে? একজন মানুষ যে শুধুমাত্র বাবা হওয়া খুব কঠিন, সবাই বাবা হতে পারে না। আমি আপনাদের অযথা বিরক্ত করতে চাইছি না, কিন্তু বাবার যেভাবে আমাদের সবাইকে একত্রিত করতে চায় বা আমাদের একটা সংগঠিত রূপ দিতে চায়, আমরা যদি চেষ্টা করি, হয়তো এই শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা থেকে নয়, আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এক একজন সংস্কার হতে পারি এবং সংস্কার হিসেবে আমাদের সমাজকে আমরা হয়তো আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমি গর্বিত বোধ করছি যে আমাকে আমার বাবা এই বাড়িতে জায়গা দিয়ে আমাকে চির ঋণী এবং চির কৃতজ্ঞ করে গেছে।
আমার মা এখানে আছে। বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে আমি আমার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং প্রণাম জানাই। যদি কখনো আমি তো কোনোভাবে কাউকে আঘাত করে থাকি কোনোভাবে, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি এ বাড়ির সবচেয়ে ছোট। কাকা এবং বাড়ির সকলেই বলেছিল যে এ বাড়িতে আমার স্বামী সবচেয়ে কনিষ্ঠ, এমনকি গ্রামেরও সকলেরই প্রায় কনিষ্ঠ। তাই এখানে মাথা নত করাটাই এবং করে সকলের আশীর্বাদ পাবো, এটাই আমার বোধহয় প্রাপ্তিযোগ। আমি আবারও মাথা নিচু করে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করি, চির মুক্তি চির শান্তি আমার বাবা যেন পায়, আর যেন এই ধরাধামে কখনো তাকে কোনোভাবে কোনো মোহ যেন টানতে না পারে। এই আকাশে বাতাসে তার নির্বাণ প্রাপ্তি হোক। স্মৃতিচারে ওনার আমরা এক ভাবগম্ভীর পরিস্থিতি পৌঁছে গেছি। বুদ্ধিজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম প্যারালাল যদি আমরা লেভেল না টানতে পারি, যদি কোরিলেট না করতে পারি, ভেবে দেখুন তো আমরা কোন পর্যায়ে পৌঁছে যাব। ইতিহাসটা কাটুন। আমার সমাজে স্ট্রিট টিচার আছে, সেই টিচারকে বলবো প্লিজ দেখে নিন, আমার অরিজিনটা ভেবে নিন। হিন্দুত্বকে নিয়ে চিন্তা করতে আমি বলিনি, আমার নিজের অস্তিত্বটা চিন্তা করতে বলছি। প্লিজ লুক থ্রু দ্য পাস্ট অফ দ্য নমসূত্রা। নমসূত্রদের পাস্টটাকে আপনি ভেবে দেখুন, অবশ্যই তথ্য পেয়ে যাবেন। প্রচুর বই আছে আমার সমাজে, প্রচুর লেখক আছেন যারা লিখে গেছেন আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কারা ছিলাম। আজকে কথা বলতে পারছি যে ধর্ম নিয়ে কথা, মানে আমরা খুব গর্ববোধ করি ইভেন টুডে। যে ধর্ম আমাকে মানুষ বলে সম্মান করে, মর্যাদা করেনি। তাই করলে পরে আজকে আমার হরিচাঁদ ঠাকুরের অবতীর্ণ হতে হতো না। জানি না অবতীর্ণ কিনা, তিনি জন্ম নিয়েছিলেন মাতৃগর্ভে, দরকার ছিল না। আমরা খাই খেতে 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 পতিত হয়েছি, ডাউনটোডেন হয়েছি, ডিপ্রেসড হয়েছি। তাই আমাদেরকে কি বলবো উত্তরণের প্রয়োজন ছিল। তাই আবির্ভাব হয়েছিলেন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর নামে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। আমি জানি না ভগবান কিনা, আমি জানি শাস্ত্রীয় সে ভগবান, যে যে যাহাকে রক্ষা করে সে তার ভগবান। আজকে আমাকে নমসূত্রকে রক্ষা করেছে নাম্বার মানে হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর, এই দুজন ব্যক্তি, আর কেউ রক্ষা করেনি। ভেবে দেখুন তো, মার খেয়েছেন না আমার সমাজ। কথা বলা ভাবে আপনার অধিনায়কের হয়ে আছেন, সবাইকে আমি পরপর ডেকে নেবো যাদের নামে এনলিস্টেড হয়েছে। যদি কেউ কিছু বলতে চান আমাদের এই আলোচনা চলবে, কন্টিনিউ করবে। পাশাপাশি তারা দূর থেকে এসেছেন, অবশ্যই যদি কিছু বলতে চান আগে এলে আমি অবশ্যই আগে দিয়ে দেবো। যারা আমরা কাছে পিঠে আছি প্লিজ আপনারাও বিরক্ত হবেন না, আমরা সবাইকে সুযোগ দেবো। এদিকে প্রসাদ যেটা বলবো, 9 বছর বয়সী সাবিত্রীবাই ফুলেকে বিয়ে করে তার স্ত্রীকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তৈরি করেছিলেন সমাজে। জগদীশ বাবু তাই করেছিলেন। 2003 সালে নাগরিক বিল যেটা পাশ হয় তার অনেক ইতিহাস আছে। জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন, আর একজনের নাম বলি যেহেতু আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তিনি ময়নামতি ঠাকুর। আরো অনেকে ছিলেন। উদ্দেশ্য কি ছিল? যে আমার সমাজের মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এই দেশে এসেছেন, তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। আমি টোটাল আইন গভর্নমেন্ট যেটা তুলে করেছেন তা তুলে তার ধারায় কি কি আছে, আমাদের কোথায় সুরক্ষার কথা বলা আছে তা তুলে ধরতে পারি, আমি সেখানে যাচ্ছি না। 3 নম্বর পিলার, আমি যেটা মনে করেছি যে উনি আমার অনেক সিনিয়র হলেও রাজনৈতিক জীবনে ওনাকে আমি খুব কাছের থেকে পেয়েছিলাম। 2007 সালে
উনি বহুজন সমাজ পার্টির জেলা পরিষদের ক্যান্ডিডেট ছিলেন। এই তিনটি পিলার এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আছে বুদ্ধ আর মতুয়া ধর্ম সম্পর্কে অনেকের দ্বিমত আছে। আমি হরিলীলামৃতের আবির্ভাব তত্ত্ব, হরিচাঁদের আবির্ভাব তত্ত্বে 42 পৃষ্ঠায় দেখেছি লেখা, বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্মে, যশবন্ত গৃহে হইল অবতীর্ণ। তাহলে বুদ্ধের কামনা পরিপূর্ণতার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব কোথায় লেখা? হরিলীলামৃতে। আমি অস্বীকার করব? ওই পৃষ্ঠায় আছে নিজ জাতি উচ্চ হয় বুদ্ধ তপস্যায়। আমার বাড়িতে 2 টাকার হরিলীলামৃত, তার পরবর্তী পর্যায়ক্রমিক ভাবে যে হরিলীলামৃত সংস্করণ হয় সবগুলো আছে, এবং সর্বশেষ ওরাকান্দিতে যে হরিলীলামৃতে মনোবাদ পুরোপুরি ভাবে লীলামৃতকে গ্রাস করে নিয়েছে সেই কপিও আছে আমার বাড়িতে। বুদ্ধকে স্মরণ করা মানে আমার ঠাকুরকে স্মরণ করা। আমি গুরুচাঁদ চরিত পড়ে দেখেছি, পরিষ্কার লেখা রয়েছে, মহাচীন জাপানেতে যত জাতি রয়, বুদ্ধ নীতি মানে তারা বীর পরিচয়, নিজ দেশে বুদ্ধ ধর্ম স্থান নাহি পেল, পরগুণে বীর্য গুণে পরদেশে বীর্য গুণে নৃপতি সাজিল। আমার কথা না, আমি কিন্তু আমার কথা বলবো না, কারণ অশ্বিনী গোসাই বলেছিলেন আপনার প্রতিষ্ঠা আত্মপ্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা। আমরা যদি কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে নিজের বহিঃপ্রকাশ, নিজের প্রকাশ, নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই, সে দর্শন আমার মধ্যে তৈরি হয়নি, কারণ সেই দর্শন আমার ঠাকুর, সেই দর্শন আমার মহাপুরুষরা আমাদের মধ্যে জাগৃত করেছেন। বুদ্ধ ধর্ম, গৌতম বুদ্ধ কি বলেছেন? ত্রিশরণ বলছেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, অর্থাৎ জ্ঞানকে স্মরণ করো। ঠাকুর কি বললেন? খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই, ঘরে ঘরে শিক্ষা দাও এই আমি চাই। যদি দিতে হয় শিক্ষা, প্রয়োজনে করো ভিক্ষা, বললেন ঠাকুর বললেন। তার মানে হরিলীলামৃত মোতাবেক যে দর্শন বা বিচার আমরা পাই, সেই বিচার বা দর্শনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। বলছেন ধম্মং শরণং গচ্ছামি, মানে ন্যায়, নৈতিকতা ইত্যাদির শিক্ষা গ্রহণ করো। তাহলে ন্যায় নৈতিকতা কে শিখিয়েছিলেন? ন্যায় নৈতিকতা ঠাকুর হরিচাঁদ, ন্যায় নৈতিকতা ঠাকুর গুরুচাঁদ আমাদের শিখিয়েছিলেন। ন্যায় নৈতিকতা কোথায় আমাদের? যে নৈতিকতার কারণে আমাদের ন্যায় দেওয়ার জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঠাকুর গুরুচাঁদ অখণ্ড ভারতবর্ষে প্রায় 4000-এর বেশি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবং এটা আমরা বলছি শুধু নয়, নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি লিখছেন, অখণ্ড বঙ্গদেশে যে শিক্ষার স্রোত, যে চণ্ডালকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, যে চণ্ডাল জাতির মধ্যে শিক্ষার ভাবধারাকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে সমাজে মনুষ্য জাতিকে মানুষ করে তুলেছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছে অখণ্ড বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুর। বলছেন যে নিউজিল্যান্ডের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যে ইতিহাস বই পড়ি 10ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়ি, সেই পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর জীবন মুখোপাধ্যায়। আমি আমাদের সমাজে
ডক্টরেট করা বা আমার সমাজের বড় বড় জায়গায় পৌঁছানো মানুষ তাদের কথা তুলে ধরছিলেন। এই কারণে আমি আমার বাবার কথা বলবোই, অন্যরা কারা আমার বাবাকে সর্ব জায়গায় রেখেছেন সেই জায়গায় আমি যেতে চাইছি। জীবন মুখোপাধ্যায় বলছেন তার বইয়ের মাধ্যমে যে ঠাকুর গুরুচাঁদ অখণ্ড বঙ্গদেশে পতিত উদ্ধার করবার জন্য, তিনি তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের মানুষ করবার জন্য ৩,৯৫৩টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাহলে আমি যে প্রশ্নটা শুরুতে পেয়েছিলাম, বুদ্ধের মূর্তি কেন রেখেছেন, কিছুটা জবাব দেওয়া গেল। আর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছবি কেন, বাবা সাহেবের ছবি তো এই কারণেই থাকবে। এই অনুষ্ঠানটা করতে পারছি বাবা সাহেব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে ভারতবর্ষের সংবিধান লিখেছিল বলে, আর সমস্ত ধর্ম মত সমস্ত বর্ণের মানুষের অধিকার যাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সংবিধান মোতাবেক, সেই নিরিখে আজকে অনুষ্ঠানটা করতে পারছি। আর সেই দর্শনের সর্বদা উনি একেবারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই বাবা সাহেবের ছবি, মান্যবর কাঞ্চীরামজির ছবিও আসতে পারত না, আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে আমরা যারা বলি, আমরা সেটা নিজেরা মানি কিনা সন্দেহ আছে। আমরা যখন দাঁড়িয়ে বলি যে পিতা মাতা গাছের গোড়া, হরি গাছের ফল, গাছের গোড়ায় জল না খেলে তোমরা আগায় কেন ভালো জল, এটা বলতে এবং শুনতে খুব ভালো লাগে। করে দেখেছো তাও জীবনে? পিতা মাতাকে ভক্তি করে দেখেছো? দেখো পিতা মাতাকে ভক্তি করে এবং পিতা মাতাকে মান্যতা দিয়ে দেখবে আমার ঠাকুর হরিগুরুচাঁদ যা না পেরেছে তার পিতা মাতা করে দেখাতে পারে। উদাহরণ দিতে পারি, দেব না, 6 তারিখ দিয়ে যেটা এসএসসির পরীক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র পিতা মাতাকে ডেকে সেই এসএসসির পরীক্ষা বারাসাত কালকারি ময়দানে এডমিট ছাড়া পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। আমি তার নামও বলে দিতে পারি, আমি চিনি, তার সঙ্গে আমি সেই ব্যক্তিকেও আমি চিনি। তাহলে পিতা মাতা সবার উপরে মতুয়া ধর্ম দর্শনে বলে, তাহলে কি বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে বলে? বুদ্ধদেব বলেছিল তোমরা কেউ ব্যভিচারী হয়ে না। আমার ঠাকুর বললেন এক নারী ব্রহ্মচারী সদা সচ্চরিত্র রবে, পরপতি পরসতী কভু না পশ্চিবে, তুমি না ডাকিলে দয়াল হরি তোমাকে ডাকিবে। মনে রাখতে হবে যে যারা আমাদের অনাথভাবে ভগবান মনে করি, তারা কেউ বলেছেন আমি যেটা বলছি সেটাই শেষ কথা এবং আমার কথাই হচ্ছে, আমি যা বলি তা তোমরা শোনো। কেউ বলে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়বে আমাকে স্মরণ করবে, আমি রক্ষা করব। আর আমার ঠাকুর তা বললেন না, আমার ঠাকুর বললেন যে তোমরা নারীদের প্রতি সম্মান রাখো, নারীদের প্রতি বেবিচারী হলো না, তুমি বেবিচার করো না, তুমি মানুষ হও। যদি না করো তাহলে আমি তোমাকে ডেকে নেব। আমাদের খুব ধারণা যে আমরা ওপারে যাব বৈতরণী পার হয়ে। আমি 7-8 দিন আগে একজনের ভিডিও দেখেছিলাম, সম্ভবত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভাস্কর টিকাদার পোস্ট করেছিলেন। ভিডিওতে আমি 17 জনকে দেখলাম, সামনে গরু যাচ্ছে আর ওই গরুর লেজ ধরে সবাই ঘুরছে আর ওই বৈতরণী পার হওয়ার কাহিনী শোনাচ্ছে। আমি সেই বৈতরণী পার হওয়ার কথা বলছি না। আমরা বংশগতি বা হেরিডিটির সংজ্ঞায় আমরা যারা বিজ্ঞানের লোক তারা কি জানি, পিতামাতার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীগুলি সন্তান সন্ততির মধ্যে বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়, তাহলেই বংশগতি কয়। আর তারে যদি বংশগতি কয় সেই ধারা মোতাবেক আজকে শ্রদ্ধেয় জগদীশ বিশ্বাস তিনি মরে যাননি, তার দর্শন বিচারধারা তার সন্তান তার ছেলে মেয়ে সকলের মধ্য দিয়ে তিনি বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আর তার সন্তানের মধ্য দিয়ে জগদীশ বাবু আছেন এবং জগদীশ বাবু থাকবেন। তার দর্শন মেনে চলার কাজ হচ্ছে তার সন্তান সন্ততি। আমি যার কথা না বললেই নয়, যারটাকে এখানে মূলত এসেছি, শ্রদ্ধেয় বিপ্লবদার স্ত্রী তিনি বলেছেন
শ্রদ্ধেয় নবীনদা তিনি অচিন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাকে বারে বারে যোগাযোগ করেছেন। নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস তিনি বলেছেন যে অবশ্যই যাবে। আমি বলি অবশ্যই আসবো। যাব এই কারণে, যে বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছি, যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আপনাদের এই ক্ষুধার্ত সময় কথা বলছি, সেই মাটিটা হচ্ছে হরিগুরু চাঁদের দর্শনের মাটি। সেই মাটি হচ্ছে বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকরের মাটি। সেই মাটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের মাটি। সেই মাটি হচ্ছে তামাম ভারতবর্ষের বহুজন সমাজের মহাপুরুষদের আন্দোলনের ভিত করার মাটি। সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সেখানে ডাকলেও আসবো, না ডাকলেও আসবো। যদি এর পরের বার অনুষ্ঠানে নাও ডাক পাই, খবর পেলে আবারও আসবো। কারণ এই মাটির স্বাদ আমি পেতে চাই, যে মাটির দ্বারা তার সন্তান সন্ততিকে উপযুক্ত জায়গায় তার পিতামাতা পৌঁছে দিতে পারেন। এই রকম পিতামাতা এক সন্তান হিসেবে যদি পাই, তাহলে আমার জীবন ধন্য বলে আমি মনে করি। আমি দেখেছি আমার বাবা মাকে, যারা নিজের নাম লিখতে পারতো না, কিন্তু বাবা মা সর্বদাই বলতো তোরা পড়াশোনা করবি, বড় জায়গায় যাবি, সমাজের দিকে তাকাবি, সমাজের কথা বলবি। সেই বাবা মা আমার মধ্যে নেই, এটা আমরা বলি, কিন্তু আমি বলি যে আমার বাবা মা আছে আমার মধ্যে, আমার ভাই বোন সকলের মধ্যে বাবা মা আছে। এই পরিবারটা তো সেই রকম একটি পরিবার। তাহলে আমরা যেমনি ভাবে কথা বলছি, যে কেউ ভাবছি গৌতম বুদ্ধের কথা বলছে, কেউ বলছে বাবা সাহেবের কথা বলছে। বাবা সাহেবের কথা না বললে ভারতবর্ষের মতুয়া ধর্ম প্রচার করার প্রসার করার হিম্মত থাকতো না। ভারতবর্ষের যদি সংবিধান ঠিক ভাবে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা না পেত, এটা যদি চালু না থাকতো, দাঁড়িয়ে কথা বলার হিম্মত থাকতো না। আজও পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমার সমাজের মানুষের অধিকার হরণ হয়। আমার প্রশ্ন, কেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মুসলমানের মক্তবে পড়াশোনা করতে হয়েছিল? প্রশ্ন, হরিলীলামৃত পড়বেন, দর্শনটা অধ্যয়ন করবেন। ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে হাতে ধরে